कुंभ राशिर लोक माने तुमको घर घर बुली 500 किलो मिठा बांटिबाकू पड़िबो कारण शनिदेव घोषणा करिसंती जे तुम जीवन रे एही 6टी बड़ काम समाप्त हेबाकू जाउछि। एहा सुनी तुमे एवं तुमर संपूर्ण परिवार कांदी पकाइबो कारण जेउ दिन जेउ समय पई तुमे वर्ष वर्ष धरी अपेक्षा करिथिल ताहा आसीगला। एबे एही 6टी बड़ खुशी को तुम जीवन रे आसीबारु केही रोकी पारिबे नाही कारण बंधुगण एबे शनिदेव निजे तुमर जीवनर नियंत्रण निज हातरे नहीं सारिछंती। एबे तुमर शत्रु माने ध्वंस हेबाकू जाउछंती। जिए तुमको कंदाई थिले तुमको असुविधारे पकाई थिले से रक्त लुह कांदिबे। एबे तुमको समग्र पड़ोसीर घर घर बुली मिठा बांटिबाकू पड़िबो कारण मु तुम पई एते बड़ खुशी आनिछि बंधुगण। एबे तुमर जीवन पूर्व परी एकरकब हेबो नाही। आजिर वीडियो को संपूर्ण बंद कोठरी रे एका देखंतु कारण आजी एही वीडियो रे मु तुमको एक अत्यंत तिक्त सत्य कहिबाकू जाउछि जहा तुमर मेरुदंड को सिहरण कराई देब। बंधुगण मु जाने जे नूतन वर्षर आरंभ तुम पई भल नथिला। आरंभरू तुम जीवन रे सबु किछि ओलट पालट हेउछि किंतु बंधुगण आगामी 7 दिन मध्यरे शनि तुमर जीवन को संपूर्ण परिवर्तन करि देबो। किंतु सावधान रुह, राहु एवं केतु तुम उपरे सेमानंकर दुष्ट चाल खेलुछंती। सेमाने तुमर प्रत्येक कार्य बाधा सृष्टि करुछंती, तुमको रक्त लुह कांदुछंती। राहु एवं केतुंक ठारू दूरेई रहिबा बहुत गुरुत्वपूर्ण, नचेत सेमाने तुम जीवन रे आसुतिबा खुशी को नष्ट करिदेबे। सेथिपाई आजी एही वीडियो रे मु तुमको जहा कहूछि ताहा ध्यान सहित सुन कारण थरे एही समय तुम हाथरू चलीगला ताहा केबे फेरिबो नाही। तेनु एही वीडियो को शेष पर्यंत देखिबा बहुत गुरुत्वपूर्ण कारण आगामी 7 दिन तुमको 7 जीवन पाई मने रहिबो। बंधुगण मु शपथ करुछि जे जदि मो द्वारा कुहा जाइथिबा प्रत्येक कथा सत न हुए तेबे मु भविष्यवाणी करिबा बंद करिदेबी। बंधुगण जेउ माने आजी एही वीडियो देखि नाहंती सेमाने बहुत दुर्भाग्यवान हेबे कारण तुमर जीवनर सेही मुहूर्त आसी जाइछि, सेही समय आसी जाइछि जहा पाई तुमे गत अनेक वर्ष धरी अपेक्षा करिछ। आउ जदि तुमे तथापि न जाग्रत हुओ तेबे एही समय मध्य चली जिवो एवं तुमे कांदिबो, निवेदन करिबो किंतु एबे तुमे आउ सुजोग पाइबो नाही। बंधुगण मु जाने जे तुमे दारिद्र्य, ऋण, रोग तुमर लुक्कायित समस्या रे पीड़ित। तुमे तुमर शत्रु मानक द्वारा बहुत कष्ट पाउछ। तुमे कोनसी प्रकारे गोटिए समस्यारू बाहरी आस एवं तापरे तुमे आउ गोटिए सेठारे ठिया होइतिबार पा। तुमे द्वय समस्यारू बाहरिबा मात्रे तुमे तृतीय समस्या को पा एवं तुम जीवन रे एपरी एक समय आसुछि जे एबे सबु दिगरु खुशी आसुछि। तुमे देवी लक्ष्मी तुमको धन देबा पाई तुमर जीवनर प्रत्येक द्वारे ठिया होइतिबार देखिब। तुमे केवल सेही देवी लक्ष्मी को धन देबा पाई सावधानतार सह सम्मान करिबाकू पड़िबो। कारण बंधुगण अतीतरे तुम जीवन रे एपरी एक समय आसीथिला जेतेबेले तुमर समस्त द्र बंद होई जाइथिला। तुमे एते असुविधारे पड़िथिल जे तुमे बाहर को आसी पारिलो नाही। तुमे केवल तुमर जीवनर शेष देखि पारुथिल किंतु सेही समय रे एक शक्ति तुमर हाथ धरी तुमको सेही असुविधारू बाहर करिदेला किंतु तथापि तुमे निजको नियंत्रण करि पारिलो नाही। तुमे एबे भी भूल करूछ, तेनु भूल करिबा बंद कर कारण जानतारे किंबा अजानतारे तुमे सबुबेले सेही देवी को क्रोध करूछ एवं तुमे ही जिए तुमर घर को सुरक्षा देउछ, जिए तुमर परिवार को तुमर पिलामानंकु सुरक्षा देउछ। तुमे सेही देवी को क्रोध करूछ एवं सेही देवी प्रत ई मुहूर्तरे तुमर जत्न नेउछंती, तुमर पिलामानंकर जत्न नेउछंती, तुमको समस्यारू बाहर करूछंती किंतु वर्तमान सेही देवी तुम उपरे क्रोधित। सेथिपाई तुमे एबे तुमर जीवन रे समस्यार सम्मुखीन हेउछ। तुमे आगको बढ़ी पारुनाह। तुम जीवन रे एते असुविधा, एते समस्या, तेनु प्रथमे सेही देवी को खुशी करिबा गुरुत्वपूर्ण। किंतु सेही देवी किए? देख सेही देवी एबे भी तुम घरे उपस्थित। सेही देवी एबे भी तुम घरे उपस्थित।
से तुम घरर परिवार देवता, तुमर परिवार देवता, जी सबुबे तुमको प्रत्येक संकट, प्रत्येक मंद, प्रत्येक शत्रुर तंत्र मंत्र, प्रत्येक तांत्रिक विधि, प्रत्येक नकारात्मक शक्ति, प्रत्येक भूतरू रक्षा करिसंती। किंतु एबे सेही परिवार देवतार आशीर्वाद आसीबा बंद होई जाईछि, कारण तुम घरे रहुतिबा सेही परिवार देवता तुम उपरे क्रोधित, तुम उपरे विरक्त, कारण तुमे प्रतिदिन किछि भूल करुछ। तुमे केउ भूल करुछ? मु भिडियो रे समस्त सूचना प्रदान करिबी एवं आपणंकु कहिबी जे आपण केउ महान आनंद पाइबाकू जाउछंती, शनिंको केउ बड़ वार्ता आपणंको पई आसीछि। मु समस्त सूचना प्रदान करिबी। तेनु बंधुगण, भिडियोटिकू संपूर्ण देखिबा बहुत गुरुत्वपूर्ण। जदि आपण एहाकू न देखंती, जेपरी मु पूर्वरु कहि सारिछि, तेबे आपण निजर बहुत क्षति करिबे। किंतु बंधुगण, मु जाने जे आजि आपण भिडियोटिकू शेष पर्यंत देखिबे एवं एही भिडियोटिकू निश्चित भाबरे पसंद करिबे। बंधुगण, भिडियोटिकू आद लाइक करिबाकू भूलंतु नाही एवं तळे थिबा मंतव्य बाक्सरे सत्य हृदय एवं सत्य भक्तिर सहित लेखंतु। 3 थर जय शनिदेव लेखंतु। शनिदेवंको असीम आशीर्वाद आपणंको उपरे रहिबो। आपण मध्य शनिंको क्रोधरू रक्षा पाइबे। तेनु जाई निज हातरे जय शनिदेव लेखंतु। ताहा मध्य 3 थर एवं मोते कमेंटरे कुहंतु जे गुरुजी, एहा मो जीवनरे घटुछि कि नाही। मु आपणंको जीवनरे घटुतिबा कथा कहिछि। जदि एहा घटुछि, तेनु मोते कमेंटरे कुहंतु। मु आपणंकु हाथ जोड़ी अनुरोध करुछि जे एही भिडियोटिकू आरंभरू शेष पर्यंत देखंतु, कारण आगामी 7 दिन पई मु आपण माननको पई एक बहुत भयंकर भविष्यवाणी करिबाकू जाउछि। बंधुगण, प्रत्येक थर जेतेबेले किछि दुर्भाग्य व्यक्ति आपणंको खुशी उपरे खराप नजर पकाई थाए एवं निकटतर लक्ष्मी आपणंको हाथरू चली जाए, किंतु एथर एहा घटिबो नाही। आपणंको शत्रुमान जेते चेष्टा कले मध्य किंतु आपण एबे एही बड़ खुशी पाइबे। बंधुगण, मु जाने आपणंको जीवन अन्य मानंको परि नुहे। आपण निज हातरे आपणंको जीवन गरुछंती। आपणंको जीवन रे टिकिए खुशी आसीबा मात्रे लोकमाने आपणंको उपरे खराप नजर पकाई थांती, किंतु सेमाने जानती नाही जे आपण आपणंको जीवन रे खुशी आनिबा पई केते कठिन परिश्रम करिसंती। केही आपणंको पादरे फोटका देखंती नाही। समस्ते केवल आपणंको थाली रे एवं आपणंको ब्यागरे थिबा सबु किछि भल पसंद करंती। आपणंको संघर्ष समय रे आपणंकर केही नाहंती, किंतु जेतेबेले खुशी आसे समस्ते आपणंको चारि पाखरे माछी परी गुंजरित होई आसे। किंतु बंधुगण, एबे जेतेबेले एही 7 दिन रे आपणंको जीवन रे खुशी आसीबाकू जाउछि, सेतेबेले बंधुगण विश्वास करंतु, एपरी लोकमाने आपणंको पाद तळे मुंड नुआइबे जेउ माने आपणंकु केबे जानि नथिले। सेमाने एहाकू गुरुत्व देई नथिले, कारण जेतेबेले राहु दिए से प्रचुर परिमाणरे दिए। हाँ, तुमे समय आनिबा पई बहुत कठिन परिश्रम करिछ एवं सेही समय एबे आसी जाइछि। बंधुगण, एही 7 दिन रे तुम जीवन रे अनेक बड़ परिवर्तन घटिबाकू जाउछि। तुमे अनेक खुशीर मुहूर्त पाइबाकू जाउछ, किंतु जदि तुमे किछि भूल कर, तेबे तुम पाखरे बसिथिबा राहु अन्य पार्श्वे तुम विरुद्धरे जीव। तेनु तुमे किछि भूल करिबा उचित नुहे एवं मु आगामी 7 दिन रे घटिबाकू थिबा 7टी बड़ भयंकर घटना विषय मध्य आलोचना करिबाकू जाउछि। प्रथम बड़ घटना बंधुगण हेउछि जे तुमर निकटतर केही, हाँ तुमर निकटतर केही, तुमर आखिर सेतु, तुमर हृदयर खंड तुम सहित एपरी किछि करिबो जहा तुमर सारा जीवन को थराई देब। तुमे एक बड़ आघात पाइपार। बंधुगण, जेतेबेले आमर सबुठारु प्रिय केही आम सहित किछि भूल करे, तेबे एहा एक आघात तुमर समग्र विष दोहली जीव। किंतु गोटिए कथा मने रख, एपरी समय रे तुमर विचक्षणता बजाय रख, नचेत तुमे मध्यम एपरी किछि करिबो जहा पई तुमे सारा जीवन पश्चाताप करिबो। आउ एक भविष्यवाणी करिबा पूर्वरु मोर तुम माननकु एक छोट अनुरोध। आजिर भिडियो तैयारी करिबारे बहुत परिश्रम होईछि। बंधुगण, दयाकरी एहाकु पढ़।
ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସତ୍ୟ ହୃଦୟ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଭକ୍ତି ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବାକ୍ସରେ 3 ଥର ଜୟ ଶନିଦେବ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯିଏ ଶନିଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯିଏ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଶନିଦେବଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, କେବଳ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଜୟ ଶନିଦେବ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିବା ଉଚିତ। ଦେଖ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ ଲୋକମାନେ ଘର ଘର ବୁଲିଛ। ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଲୋଭ କରିଛ। ତୁମେ ଅନେକ ଉପାୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ। ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛ। ତୁମେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହାତ ବଢ଼ାଇଛ ବନ୍ଧୁଗଣ, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ସମୟରେ କେହି ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମର ନିଜ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଏହା ଜାଣ। ତୁମେ କେବେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଘରେ 2 ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ କେହି ତୁମ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ବନ୍ଧୁଗଣ, କାହାକୁ ତୁମ ଜୀବନରେ ଆସିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। କେବଳ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ ଯିଏ କେବଳ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ତୁମ ସହିତ ଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମୟ ବଦଳିଯିବ। ହଁ, ସମୟ ବଦଳିଯିବ ଏବଂ ରାହୁ ତୁମକୁ ବହୁତ କିଛି ଦେବ। ସେ ତୁମକୁ ଏତେ ଦେବ ଯେ ତୁମେ ତାହା ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନରେ ଏହା ରଖ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଖରାପ ସମୟରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାପରୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ସ୍ଥାନ ଦେଖାଇବି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମୟ ବଦଳି ଯାଉଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏପରି ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ତୁମେ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସବୁକିଛି ତୁମେ କଳ୍ପନା କରିଥିବାଠାରୁ ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମେ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲ ଯେ ଏପରି ଘଟଣା ତୁମ ସହିତ ଘଟିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ତୁମେ ଏକ କାର କିମ୍ବା 2 ଚକିଆ ଯାନ ରଖିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲ, ତେବେ ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମ ଘର ସାମ୍ନାରେ କାର ଆସିବ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର। ଯଦି ତୁମେ ଏକ ଛୋଟ ଘର କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲ, ତେବେ ତୁମର ଏକ ବଙ୍ଗଳା ହେବ। ମୁଁ ତୁମକୁ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବାସ୍ତବତା କହୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ମାତ୍ର 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ରାହୁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ସହିତ ବସିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ସହିତ ବସିଥାଏ, ତୁମର ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଶୁଭ ହୋଇଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମର ସମୟ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଉଚିତ। ଯଥାସମ୍ଭବ କେବଳ ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କର। ଅଯଥା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରରେ ରୁହ। ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ପ୍ରକୃତି, ଏହି ଗ୍ରହ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ କରିଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତୁମେ ଯାହା ବି କର ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ କିଛି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ରାହୁ ସହିତ ମିଶିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ଦେଇଥାଏ, ବନ୍ଧୁ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଯାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବନ୍ଧୁ ତୁମ ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ। ବନ୍ଧୁ, ହଠାତ୍ ତୁମକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ହଠାତ୍ ତୁମ ପରିବାରରେ କିମ୍ବା ତୁମ ଘରେ କିମ୍ବା ତୁମ ସହିତ ଏପରି କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ ଯେ ତୁମକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ମଙ୍ଗଳ ସହିତ କାଲକା ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏପରି ଘଟଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ବନ୍ଧୁ, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଚଣା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ନୈବେଦ୍ୟ ସମଗ୍ର ପରିବାରକୁ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଯେକୌଣସି ଆସନ୍ନ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। କାରଣ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆସନ୍ନ ମନେ ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପରିବାରର କେହି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼େ, ତେବେ ସମଗ୍ର ପରିବାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବହୁତ ରୋଜଗାର କରିବା ବ୍ୟର୍ଥ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରୁ ବିଚଳିତ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧୁଗଣ,
ଜୀବନରେ ଧନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଜନ କରିବାର ସମୟ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ କଥା ମନରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଉଦାର ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଧନ ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ପାଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ପିତା, ଆପଣଙ୍କ ଜେଜେବାପା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରପିତା, ସେମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀ ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ପରି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଧନ ପାଇଲେ, ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ପାଇଲେ ଏବଂ ତୁମେ ମଧ୍ୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଟଙ୍କା ପାଇବ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଇବ। ତୁମ ଜୀବନରେ ସବୁ ଦିଗରୁ ଖୁସି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଏହା ଯାଏ, ସବୁ କିଛି ଚାଲିଯାଏ। ହଁ, ଏହା ତୁମର ସମସ୍ୟା। ଯଦି ଏହା ଆସେ, ତେବେ ସବୁ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିବ ଏବଂ ଯଦି ଏହା ଯାଏ, ତେବେ ସବୁ ସ୍ଥାନରୁ ଚାଲିଯିବ। ଧନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଏ, ଜୀବନରୁ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏବେ ତୁମେ ତୁମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ, ତୁମର ପ୍ରପିତୃପୁରୁଷ କରିଥିବା ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ତୁମେ ସତର୍କ ରହିବ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମର ପରବର୍ତ୍ତୀ 7 ପିଢ଼ି ସମୃଦ୍ଧ ହେବ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଟଙ୍କା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଅ ନାହିଁ। ତୁମର ପରିବାର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଅ ନାହିଁ। ଦେଖ, ତୁମର ପରିବାର ଦେବତା, ତୁମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦାତା। କେହି ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ତୁମର ନା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ନା ତୁମର ଜୀବନରେ ଖୁସି ହାସଲ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ସକାଳରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। କେବଳ ରୁଟି ସବଜି, ରୁଟି ଏବଂ ପନିପରିବା ସେମାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ତୁମର ପରିବାର ଦେବତାମାନେ ତୁମ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ। ଏହା ତୁମର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ କୃପା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଅ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏକମାତ୍ର ଶକ୍ତି ଯିଏ ତୁମ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆଣିବେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଅ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଖୁସି ଆସେ, କେବଳ ଦେଖ ଯେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଯାହା ଆସେ ତାହା ସର୍ବଦା ସମାନ ରହିବ। ଖୁସି କେବେ ଚାଲିଯିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ହେବ। ତୁମ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ରହିଆସିଛି ଯେ ଯଦି ଟଙ୍କା ଆସେ, ତାହା ଅଧିକ ଦିନ ପାଇଁ ରହେ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଖୁସି ଆସେ, ଅଧିକ ଦିନ ପାଇଁ ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା କ'ଣ କାରଣ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସେ, ତୁମେ ତୁମର ନିଜ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଅ, ତୁମେ ତୁମର ପରିବାର ଦେବତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଅ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କର ନାହିଁ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଭୁଲ କର, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖ, ମୋତେ କୁହ ତୁମେ ଏହି ଭୁଲ କରୁଛ କି ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ତୁମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତୁମର ମନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିଲ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତୁମେ ତୁମ ମନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିଲ ନାହିଁ। ତୁମେ ବହୁତ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଲୋକ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ହଠାତ୍ ତୁମ ମନରେ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କେତେକ ସମୟରେ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଚାପ ଅନୁଭବ କର। ତୁମ ମନରେ ଏତେ ଭାରିତା ଅଛି ଯେ ତୁମର ମନ ଫାଟିଯିବ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଶୋଇବାକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଏପରି କର, ତୁମେ ରାତି ଅଧରେ ଉଠିପଡ଼। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ହଁ ଘଟୁଛି, ତେବେ କ'ଣ ତୁମ ସହିତ ଏପରି ଘଟୁଛି, ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହ। ଏହା ହେଉଛି କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ତୁମ ଉପରେ ବସିଛି ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ସେଠାରେ ବସିଛି, ଏସବୁ ଘଟିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମର ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ, ତୁମର ମନରେ ହାଲୁକାତା ଆବଶ୍ୟକ। କୌଣସି ଅଯଥା ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଚାପ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଦେଖ, ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ସକାଳେ ବାହାରକୁ ଯାଏ, କାମ କରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରି ଆସେ,
ମଜୁରୀ ଭାବରେ 500 ସବଟ୍ରାକସ୍ନ 1000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରେ। ଅଟା ଆଣେ, ଖାଦ୍ୟ ଆଣେ, ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ହୁଏ। ସେ ଘରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଥାଏ। ସେ ଫେରି ଆସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପଡ଼େ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜଣେ କୋଟିପତି ଏବଂ କୋଟିପତି ତୁମେ ନୁହଁ। ତୁମେ ଏହା କାହିଁକି କହୁଛ? ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ। ରାତିରେ ଭଲ ନିଦ ନ ହେଲେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ମନରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତତା ଅଛି, ଚିନ୍ତା ଅଛି, ଟେନସନ୍ ଅଛି। ତେବେ ଟଙ୍କା, ଆରାମ ଏବଂ ବିଳାସର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ଯିଏ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଦ ପାଏ। ମନ ଖାଲି ଏବଂ ହାଲୁକା ଥାଏ। କୌଣସି ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ଏସବୁ ତୁମ ସହିତ ଘଟୁଛି, ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ସମାଧାନ କହୁଛି। ତୁମକୁ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଦେବ ଏବଂ ହନୁମାନଜୀ ଉଭୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଶନିଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ତାପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ଯାଇ ଉଭୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଚମେଲି ତେଲର ଦୀପ ଜାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିବ, କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ବିସ୍କୁଟ ଖୁଆଇବ, କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ରୁଟି ଖୁଆଇବ। କେବଳ ଏହି ସମାଧାନ କର। ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ଯାହା ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ ଟେନସନ୍ ଦେଉଛି, ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଭାରାକ୍ରାନ୍ତତା କେବଳ ଗୋଟିଏ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଶନିବାର ପରେ ହାଲୁକା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତୁମର ମନ ଆରାମ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଚାପ କମିଯିବ ବନ୍ଧୁଗଣ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛୁ। ଏବେ ମୁଁ ଆଗାମୀ 7 ଦିନର ମହାନ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ମୋ କଥା ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ। ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମ ଜୀବନରେ ଜଣେ ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଭାବିଛ ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ, ସେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରିବ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ସହିତ ରହିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ତୁମର ଫାଇଦା ଉଠାଇବ, ତୁମର ଶାନ୍ତି ଛଡ଼ାଇ ନେବ, ତୁମର ଟଙ୍କା ଛଡ଼ାଇ ନେବ, ତୁମର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଛଡ଼ାଇ ନେବ, ତୁମର ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ଉପରେ ଅଧିକାର ଦାବି କରିବ ଏବଂ ଏକ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଯିବ, ତୁମର ଧନ ସବୁ ପାଖରୁ ଖାଇଯିବ, ତୁମର ମନକୁ ହ୍ରାସ କରିବ, ତୁମକୁ ତୁମ ପରିବାରଠାରୁ ଅଲଗା କରିବ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ତୁମର ହାତ ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ତୁମର ରାଶିଫଳ ଏହିପରି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ ଯେତେ ଥର ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ସେମାନେ ତୁମେ ସେତେ ଥର ଠକିବେ। ତେଣୁ ଏକା ଚାଲିବା ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ। ଯଦି ତୁମର ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଛି, ତେବେ ଏହି ସାରା ଜୀବନରେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ତୁମେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ସେମାନେ ତୁମକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବେ। ସମ୍ଭବତଃ ଆଜି ତୁମ ଜୀବନରେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ତୁମେ ଗଭୀର ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଏପରି ଏକ ଚମତ୍କାର କରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଗାମୀ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ସେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତାରକ ହୋଇ ଉଠିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ,